يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن أعوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفضل العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قريتين رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وجميع الصحابة الأكرمين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين العلماء العاملين صوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين خصوصا إلى أرواح سادتنا العلويين جميع بلغ الصالحين الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصلهم وأفراهم وجميع سادتنا البعلوي جميع بلغ الصالحين صلى الله عليه سيدنا الإمام المؤلف سيدنا الشيخ محمد غزالي بن عبد العزيز المليبري المعبري وأصولهم وفرعهم أن الله سبحانه وتعالى جل شأنه برحمة ويسكن الجنة على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakum Allah. Segenap kaum bapak, kaum ibu Majelis Ta'lim Ad-Durratul Yatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait Al-Mukarram Bapak Haji Mukhlis beserta Ibu Hajah Jujub dan para hadirin yang lain. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ta'lim yang mulia ini untuk kita kembali melanjutkan ta'lim kita di dalam membaca kitab Irsyadul Ibad yang masih tentang fima yaquluhul maridu lil najati minal adab, bacaan-bacaan yang dibaca oleh orang sedang sakit agar selamat daripada azab. Wa Ibnu Abbasin iftatihu ala subyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah walakinuhum indal mauti la ilaha illallah fa inna man kana awwala kalamihi la ilaha illallah wa akhira kalamihi la ilaha illallah thumma 'asha alfa sanatin ma su'ila an dhanbin wahidin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftatihu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Bukalah atas anak-anak kecil kalian awwala kalimatin, pertama kalimat yang diucapkan yaitu bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya artinya mulailah atau ajarilah anak-anak kecil kalian untuk mengucap la ilaha illallah. Di awal-awal mereka bisa berbicara. Jadi bagi siapapun daripada orang tua yang mempunyai anak yang sudah hampir bisa berbicara, hendaknya dia mentalkinkan atau mengajarkan yang pertama kali ucapan la ilaha illallah, agar yang pertama kali dikatakan oleh anak itu adalah kalimatut tauhid. Ya. Kalimatut tauhid. Bukan lagu, bukan nyanyian. Kalau zaman sekarang kan kagak. Anak baru bisa ngomong diajarin nyanyi. Ya. Ajarin kalimat tauhid, kata Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ajarin pertama kali mengucap Allah, Allah, Allah. Ya. Agar pertama-tama ucapan mereka itu adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Nah. Walakinuhum indal mauti la ilaha illallah. Begitu juga kalau orang di dalam keadaan sakaratul maut, menjelang kematian, juga diperintahkan kita untuk mentalkinkan, membimbing membaca la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau ada orang misalkan
sedang sakaratul maut, menjelang ajal, harus ada di sampingnya orang yang melakinkan, mentalkin, membimbingnya untuk mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau dibisikkan di telinganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, sampai dia meninggal dunia, sampai keluar daripada rohnya, daripada jasadnya, supaya dia mengucap la ilaha illallah di akhir perkataannya di dalam dunia ini, gitu ya. Seperti halnya tadi, begitu mau bicara anak-anak kecil kita ajarkan la ilaha illallah, juga ketika dia mau meninggal dunia kita talqinkan, kita bimbing untuk ya mengucap la ilaha illallah. Orang-orang yang ya menghadapi seperti ini harus paham ya. Jadi kalau ada orang tua atau siapapun dalam keadaan sakaratul maut, anaknya yang berkewajiban pertama kali untuk berada di sisinya, anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ada satu yang berada di dekat telinganya, seraya membimbing untuk mengucap la ilaha illallah. Itu perlunya kalau kita ya menunggui orang yang sakit. Jangan orang sakit ya dibiarin aja, ditinggalin aja begitu. Banyak ya yang meninggalnya nggak ketahuan. Kita tahu udah meninggal, dokter periksa udah meninggal ya. Anak-anaknya kemana gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Seperti halnya bayi yang baru lahir, diazanin kupingnya, ditalkinkan, dikumandangkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan gitu. Maksudnya apa? Supaya yang pertama kali terdengar oleh telinganya di dalam dunia ini adalah kalimatul azan, kalimatul tauhid. Begitu juga kalau orang meninggal, kan diazanin, dikomatin di dalam liang kubur, supaya yang dia dengar terakhir kali daripada dunia adalah kalimat tauhid. Fa'imman kana awala kalamihi la ilaha illallah wa akhira kalamihi la ilaha illallah summa asha alfasanatin masu'ila andan bin wahidin. Karena sesungguhnya barang siapa yang pertama kali ucapannya itu adalah la ilaha illallah, dan akhir daripada ucapannya juga la ilaha illallah, summa asha alfasanatin, kemudian dia hidup selama 1000 tahun. Misalkan dia hidup 1000 tahun, kan lama atau 1000 tahun ya, masuk ila andan bin wahidin, maka dia tidak akan ditanya akan satu dosa pun. Artinya walaupun umurnya sepanjang 1000 tahun dia hidup di dunia, begitu meninggal dia ucap la ilaha illallah, begitu dia bisa bicara yang pertama kali dia ucapkan la ilaha illallah, maka dia bebas daripada dosa-dosanya, artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhirnya la ilaha illallah ya, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir katanya la ilaha illallah maka akan masuk surga. Artinya dosa-dosanya kalau ada diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu, walaupun dosanya banyak. Tapi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau orang yang bisa ucap la ilaha illallah di akhir katanya, ini bukan orang sembarangan.
Terkadang dia nggak bisa ucap karena dosa. Jadi dosanya menghalangi. Nauzubillah. Banyak. Ya. Yang ketika dia mengucap, lidahnya mau ucap la ilaha illallah tapi nggak bisa. Dia nggak bisa terangkat di saat itu. Jadi tertahan oleh dosa. Ya. Jadi kembali lagi, orang yang bisa mengucap la ilaha illallah itu orang yang selalu melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, dan selalu memperbaharui taubat. Dan selama hidupnya dia tidak punya sangkutan sama manusia, apalagi mempunyai kesalahan ya kepada orang-orang soleh, apalagi punya kesalahan sama para aulia Allah. Ini bakal susah, bakal sulit. Bahkan dikatakan barang siapa yang mengganggu wali daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikhawatirkan dia matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ya. Su'ul khatimah, na'udzubillah. Ya. Kalau orang dibilang kualat, ya. Kualat sama wali, kualat sama orang soleh. Kualat sama wali sama orang soleh ini ada dua. Ada kualatnya di dunia, duniawi, ada kualat ukhrawi. Kalau kata saya punya guru Al-Habib Zain, kalau orang misalkan dia mendapatkan bala, ya musibah karena kualat di dunia, itu masih mending, dia masih bisa taubat, masih bisa ya mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau kualatnya ukhrawi, ini yang berat. Karena kualat ukhrawi itu apa? Su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ketika meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan tidak baik, meninggal dalam keadaan buruk, meninggalnya nggak bisa mengucap la ilaha illallah. Bahkan na'udzubillah, summa na'udzubillah, ada yang imannya dicabut. Ya Allah, ketika sakaratul maut, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini para aulia sangat takut dengan hal tersebut. Ya. Karena seorang yang sedang sakaratul maut sedang diganggu habis-habisan oleh iblis. Di situ iblis dan para tentaranya, iblis mengerahkan semua anak buahnya untuk menggoda manusia tadi di akhir-akhir umurnya, di detik-detik terakhir umurnya. Karena kalau setelah itu dia selamat, sudah iblis nggak bisa berbuat apa-apa. Karena iblis ini memang dia berusaha supaya anak Adam atau manusia ini bersamanya di neraka. Dia mencari teman sebanyak-banyaknya untuk bersamanya di dalam neraka, si iblis tadi. Jadi itu kemauannya iblis, nggak bakal berhenti. Iblis itu menggoda kita sampai kita meninggal dunia, sampai roh kita lepas dari jasad kita, baru berhenti si iblis. Karena roh akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama itu dia nggak berhenti. Siang malam setan ini nggak tidur dia. Kita tidur, dia nggak tidur. Dan terakhir-akhir manusia, mereka uji dengan ujian yang berat. Ya, dikatakan sampai-sampai iblis ini mengerahkan anak buah yang menyerupai ibu kita, menyerupai orang tua kita, orang-orang yang sudah meninggal yang kita kenal, semuanya diserupai oleh setan.
Seakan-akan itu mereka mengatakan, wahai fulan, ikutilah dia. Sungguhnya aku telah mengikutinya dan aku selamat. Jadi terakhir kali godaan itu. Makanya di saat seperti itu nanti akan dijelaskan apa yang harus kita baca, orang-orang yang sekelilingnya baca, supaya Allah menyelamatkan daripada godaan iblis dan setan di kala sakaratul maut. Wa al-Ma'qal bin Yasar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u ala mautakum Yasin. Nah, itu. Dan dari Mu'aqqil bin Yasar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasa Nabi bersabda, iqra'u, bacalah oleh kalian ala mautakum, ya atas orang-orang mati kalian, Yasin, yaitu surat Yasin. Makanya kalau ada orang meninggal, baik sebelum meninggal maupun sudah meninggal, kita baca Yasin. Ya, orang masih sakaratul maut ini, kita baca Yasin. Karena surat Yasin ini luar biasa. Rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran. Ya. Bahkan ada yang mengatakan sayyidatu, ya, suratin fil Quran, surat Yasin, penghulu surat di Al-Quran adalah surat Yasin. Banyak sekali fadilahnya, ya, surat Yasin ini. Asy-Syafi'ah, yang bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi baik orang yang menjelang meninggal dunia atau yang sudah meninggal, kita bacakan surat Yasin. Karena surat Yasin ini bisa memberikan syafaat. Waruya man min mayyitin, ma min mayyitin yuqra'u indahu Yasin illa hawwanallahu alaihi. Juga diriwayatkan, barang siapa, ma min mayyitin, tidak ada satu mayit pun, satu orang meninggal pun, yuqra'u, yang dibacakan, indahu, di sisinya, Yasin, surat Yasin, illa hawwanallahu alaih, kecuali Allah ringankan, Allah mudahkan atas dirinya. Allah mudahkan ini kalau dia masih ada, masih hidup, Allah mudahkan, dicabut ruhnya. Dicabut ruhnya dengan mudah, dengan ringan, dengan gampang, tidak susah, tidak sulit. Juga Allah ringankan daripada gangguan iblis, Allah selamatkan dia daripada gangguan iblis. Atau yang sudah meninggal dunia, Allah ringankan, ya, daripada azabnya. Atau yang sudah dikubur juga sama. Kalau misalkan dia diazab di kuburnya, kemudian dibacakan Yasin, maka Allah ringankan azabnya. Wa yustahabu idza ihtadara al-mayyitu an yuqra'a indahu aidan surat ar-ra'd, fa inna dhalika yukhaffifu anil mayyiti sakratal mauti. Dan juga disunahkan apabila ada satu orang yang sakaratul maut, yang sudah menjelang ajal, an yuqra'a, untuk dibacakan, indahu, di sisinya, aidan juga surat ar-ra'd, yaitu surat ar-ra'd, ya, surat ar-ra'd. Fa inna dzalika, maka yang demikian itu, sesungguhnya demikian itu, yukhaffifu, meringankan, anil mayyiti, daripada orang mayit tadi, orang meninggal tadi, sakratal mauti, sakaratul maut. Jadi sakaratul mautnya menjadi ringan, menjadi mudah keluar rohnya kalau dibacakan surat ar-ra'd, ya. Jadi surat Yasin dan surat ar-ra'd itu kalau orang lagi sakaratul maut. Wa innahu ahwanu li qabdihi wa aysaru li sya'nihi. Karena yang demikian itu lebih ringan dicabut nyawanya.
meringankan ketika dicabut nyawa. Wa aisaru li sya'nihi, dan lebih mudah bagi segala urusannya. Wa dzakara jama'atun anna siwaka yusahhil khurujar ruhi liyastiyatihi sallallahu alaihi wasallam inda mautih. Dan juga disebutkan oleh beberapa ulama bahwasannya bersiwak ya, yusahil itu memudahkan khurujur ruh. Yusahil khurujar ruhi, mempermudah keluarnya ruh, listiyakihi sallallahu alaihi wasallam inda mautih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai siwak ketika akan meninggal dunia. Wa ruwiya Anasun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man atahu malakul mauti wa huwa ala wudu'in u'tiya syahadah. Riwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi bersabda, man atahu malakul mauti, barang siapa yang didatangi oleh malaikat maut, wa huwa ala wudu'in, dan dia dalam keadaan sedang berwudu, u'tiya syahadata, maka dia akan diberikan pahala orang yang mati syahid. Man mata ala wudu mata syahidan, barang siapa yang meninggal dalam keadaan berwudu, masih ada air wudu, maka dia akan meninggal dalam keadaan syahid. Artinya dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang mati syahid. Dan juga dikatakan kalau orang yang meninggal dalam keadaan berwudu, hadarahu Jibril, malaikat Jibril akan datang, hadir, ya, hadir mengiringi ruhnya keluar dari jasadnya. Jadi bukan hanya malaikat maut, malaikat Jibril alaihissalam juga datang, hadir di situ kalau orang yang meninggal dalam keadaan berwudu. Lalu fungsinya apa malaikat Jibril? Itu iblis nggak akan berani kalau ada malaikat Jibril di sana. Ya, iblis dan bala tentaranya ketika ingin menggoda orang yang mau meninggal tadi, kemudian di sana ada malaikat Jibril, dia nggak bakal berani mendekat, takut iblis. Ya, takut. Ini yang datang apa? Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat, malaikat Jibril. Takut di iblis. Itu fungsinya seperti itu. Ya, dari dalam keadaan berwudu. Makanya kalau orang lagi sakit nih, udah ada tanda-tanda, itu anaknya atau siapapun yang ada di sana wuduin. Ya, diwuduin kalau bisa. Dibersihin dulu. Kalau ada najis-najis dibersihkan, kemudian dipakai pakaian yang rapi, terus diwuduin, dimadepin kiblat. Itu. Setelah itu baru ditalkinin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu fungsinya. Kalau ada wudu, dia malaikat Jibril pasti ada datang di situ, dan iblis akan menjauh kalau ada malaikat Jibril, gitu ya. Kalau orang yang waktu hidupnya pernah mimpi Rasulullah tuh katanya, itu Rasulullah juga datang itu pada saat itu. Hadir juga Rasulullah di sana. Nah. Kemudian faslun fi sabri alal masaibi, fasal di dalam menjelaskan ya pahala sabar atas musibah. Akhraja Syaikhani, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, anna bintan lahu sallallahu alaihi wasallam arsalat ilaihi tad'uhu wa tukhbirhu anna banaha fil mauti. Ya,
Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya seorang putri Rasulullah SAW mengutus seseorang menghadap Rasulullah SAW untuk memanggil Rasulullah dan memberikan kabar bahwasannya anaknya di dalam kematian. Ini kalau nggak salah Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ruqayyah binti Rasulullah SAW, putri Rasulullah SAW. Anaknya yaitu anak Sayyidina Utsman, karena Sayyidah Ruqayyah ini menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Anak daripada Sayyidina Utsman, masih kecil, masih bayi. Diriwayatkan matanya itu dipatok ayam. Matanya dipatok, mungkin ditaruh digeletakin kali gitu. Ada ayam dipatok matanya itu anak bayi masih kecil. Akhirnya dipatok sakit sampai meninggal dalam keadaan masih bayi. Kemudian ketika anak tadi meninggal, Sayyidah Ruqayyah ini mengutus satu orang untuk menghadap Rasulullah SAW, kasih tahu bahwasannya putrinya yaitu Ruqayyah, anaknya meninggal yang masih bayi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah SAW lir Rasul, kepada orang yang diutus oleh Sayyidah Ruqayyah tadi, irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib. Kata Rasulullah kepada yang diutus tadi, kembalilah kamu kepadanya dan kasih tahu dia bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemilik segala sesuatu. Dia bisa memberikan kepada siapapun dan dia bisa mengambilnya kapanpun. Dan setiap segala sesuatu di sisi Allah itu biajalin musamma, ada waktunya, ada ajalnya, ada temponya. Artinya semua manusia ini sudah diatur oleh Allah umurnya masing-masing. Umur kita semua udah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in indahu bimiqdar. Segala sesuatu di sisi Allah itu ada ukurannya, ada jangka waktunya, ada temponya. Jadi maksudnya Rasulullah supaya anaknya itu sabar, famurha faltasbir, perintahkan dia, yaitu putriku, agar bersabar, wal tahtasib, dan agar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah itu dia kembali kasih tahu putrinya Sayyidah Ruqayyah tadi. Sayyidah Ruqayyah. Nggak lama dari itu Sayyidah Ruqayyah juga meninggal. Jadi Sayyidah Ruqayyah ini meninggal juga di masa hidupnya baginda Rasulullah SAW. Semua anak Rasulullah meninggal di masa hidupnya, kecuali Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha meninggal setelah Rasulullah SAW 6 bulan. Jadi setelah Rasulullah meninggal 6 bulan, disusul oleh Sayyidah Fatimah, yaitu ibunda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Adapun yang lain anak Rasulullah, yang laki-laki, yang perempuan, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulsum meninggal itu di masa hidupnya Rasulullah SAW. Wal Bukhari, dan riwayatkan oleh Imam Bukhari, mali abdul mu'min idza gabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa al-jannah. Kata Allah, tidaklah bagi hambaku yang beriman apabila aku ambil kekasihnya daripada ahli dunia kemudian dia bersabar, kecuali dia akan aku berikan surga.
Jadi orang yang diambil misalkan orang tuanya, ya, kemudian dia sabar, maka Allah akan memberikan surga kepadanya. Wa fi haditsin, ya, man usiba bi musibatin, dalam hadis dikatakan barang siapa yang ditimpa musibah falyadhkur, maka hendaknya ia mengingat musibatahu bi, musibahnya pada diriku. Fa innaha a'zamul masaib, karena sesungguhnya musibah itu adalah musibah yang paling besar. Jadi musibah yang paling besar, ya, yang menimpa kita adalah kehilangan baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih daripada kehilangan orang tua kita. Karena Rasulullah ini adalah orang yang paling berjasa pada diri kita semua, yang telah mengajarkan kita kenal kepada Allah, yang telah mengajarkan kita daripada jalan ke surga, mengajarkan kita ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, adalah Rasulullah yang menyelamatkan kita. Orang tua kita yang melahirkan kita ke dunia, Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada kita jalan kebaikan di akhirat. Jadi yang paling berjasa di atas orang tua kita adalah Rasulullah SAW. Dan wafatnya Rasulullah itu adalah musibah terbesar bagi umatnya, gitu ya. Wa kana al-ghadi Husainan min akaruhu alaih, dan seakan-akan Qadi Husain daripada pembesar-pembesar ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam mazhab Syafi'i mengambil daripada hadis ini. Pendapatnya yang dia kemukakan bahwasanya yajibu ala kulli mu'minin an yakuna huznuhu ala firaqi abawaihi kama yajibu alaihi an yakuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi min nafsihi wa ahlihi wa malih. Maka dikatakan oleh Qadi Husain, wajib bagi setiap orang-orang beriman menjadi kesedihannya akan berpisah dengan Rasulullah SAW lebih daripada berpisah daripada kedua orang tuanya. Karena wajib baginya mencintai Rasulullah SAW lebih daripada dirinya, lebih daripada hartanya, dan lebih daripada keluarganya. Jadi wajib kita sedih akan kehilangan Nabi lebih sedih daripada kehilangan orang tua kita, kata Qadi Husain. Ya, karena kita wajib cinta kepada Rasulullah lebih dari diri kita sendiri, lebih dari orang tua kita, lebih daripada harta kita dan semua keluarga kita. Ya, wajib bagi setiap orang beriman. Artinya bagaimana? Ya, harus cinta kepada Rasulullah lebih daripada cinta kepada siapapun, mendahulukan, ya, mendahulukan agamanya Rasul, mendahulukan tuntunannya Rasul, mendahulukan perintahnya Rasulullah daripada perintah siapapun. Itu namanya cinta kepada Rasulullah lebih daripada yang lain. Ya, mendahulukan perintahnya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah misalkan perintahkan kita untuk berpakaian Islami, menutup aurat, lalu misalkan orang tua kita atau diri kita sendiri pengen kita tidak memakai pakaian Islami, maka yang harus kita pentingkan adalah perintah Rasul.
sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun orang tua kita tidak setuju kalau kita memakai pakaian yang islami misalkan, menutup aurat. Tapi ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah Subhanahu wa taala, lebih kita dahulukan daripada siapapun. Ya. Wa fi akhir wallahu a'lam bissawab. Ya, sampai di sini insyaallah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.